उस समय मैनू अज भी याद आ कि लाइक उस समय ना मेरे अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आ गई सी। मैं सुसाइड नोट लिखती सी, मरन तुर पैंदी सी। मैं हॉस्पिटल भी रही हाँ, 5 दिन मैनू होश नहीं सी, मेरी बहुत बुरी हालत सी। सो ऑबवियस जी गल आ, मैं भी एक कुड़ी हाँ, मेरे भी सुपने ने, है ना, मेरिया भी रीझां ने। नहीं भुलदा हैगा कि डैड की लाश नहीं मिली सी सानू, ते डैड दियां जदों अस्थियां आईयां, मतलब वो बचपन दे विच वो चीज़ां नहीं भुलदियां, ते अस्थियां रखियां ते मम्मी ते जदों मैं पहली बार कॉलेज गई, वो भी हजे बचपन ही हुंदा है, 12वीं वाला बच्चा किड्डा क हुंदा है। 12वीं करके BA च गई ते मेरियां अपनियां क्लासमेट्स ने मेरी रैगिंग करती। ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ रूह तो करा ਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ रूह नहीं हैगी किवें करा ਲਾਂ। सो उदों मैं बड़ी अपसैट ते डिस्टर्ब हो जानी है ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। सो मैं ये नहीं कहती कि कदे नहीं कराऊंगी, मेरे भी जज्बात ने, मेरिया भी रीझां ने, मेरे अंदर भी कुड़ी आ। ये कोई ये था है नहीं कि मैं सारा दिन भी लड़ाकू जहाज हाँ ते सारा दिन लड़न। हाँ, जिथे गलत है मेरे तो गलत बर्दाश्त नहीं, मैं गलत चीज़ नाल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। हुण ना तां किसे दी होण दा दिल करदा है, ना किसे नूं टुट के चाहण दा दिल करदा है, ना किसे नाल मुहब्बत जही हुंदी है, ना किसे नाल रूह तो निभाउण दा दिल करदा है। हुण तां बस खुशी मिलदी है किसे मासूम दी खुशी दे विच, बस जिंदगी उन्हां दे लेखे लाउण दा दिल करदा है। दर्दां नाल पाके यारी कल्ले जिंदगी जिउण दा दिल करदा है, कोई होर ना तोड़ सके दर्द दे के अवला, बेलोड़ा जिहा खुद नूं तड़फाउण दा दिल करदा। शुरू तो मैं कहंदी आई हां कि जे विआह करना ना आनंद कारज करो, ठीक आ, भी अपनी धी दे उत्ते पैसे लाओ, ਉਹਨੂੰ पैसे दे दो, ਉਹਦਾ घर बना दो, पर ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋਊਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਪ ਪਕਾਉਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਕ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੀ ਹੈ ਏਕਮ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅਡਾਪਟਡ ਆ ਉਹ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਤਾ, ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਲੜਾਤੇ। बेसिकली मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती सी, तो मेरा ये लॉयर जां स्टूडेंट पॉलिटिक्स चली गई, इन्हां चीज़ां दे विच कोई वो नहीं सीगा। मैनूं शुरू तो जिहड़ी आर्मी दी यूनीफॉर्म सी वो बहुत अट्रैक्ट करदी हुंदी सीगी कि नहीं। मैनूं ये नहीं पता सीगा भी पंजाब यूनीवर्सिटी दे विच पढ़दे भी आ लोग। सोचो मतलब भी मेरी किन्नी नॉलेज सी, क्योंकि पिंड दी कुड़ियां ने किन्ना कि नॉलेज हुंदी है। प्रोफैसर ने कहता तू यूनीवर्सिटी एडमिशन ले, मैं कि सर भी वो तो अपना भी जिवें बोर्ड हुंदा उवें नहीं हुंदा। कहंदे नहीं नहीं उत्थे पढ़दे ने बच्चे। मैनूं बाइक नहीं आउंदा सी, मैं कहा मैं बाइक चलाउणा है, मैं 9th क्लास सी, मैनूं हुण भी पता, मैनूं दसता कि ऐ गेयर पैणे, मैं छोटी जी गली विच बाइक लैके तुर पई। जिहड़ी NCC दा एक्सपीरियंस सी ना, उहने मैनूं जिंदगी च बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि उहने एडजस्ट करना सिखाया। जो मैं NCC दे विच जिहड़े कैंप दे विच सिੱਖੀ सी, वो चीज़ां मेरे जेल च काम आईयां। टुट के कीता अपने आप नूं थल्ले दब के, मतलब लोकां नूं लगदा ना कि बेबाक जी आ, लड़ाकी होऊगी, ते मैनूं पता कि मैं अपने रिश्तिਆਂ च किन्ना निभदी हाँ। जिथे मेरे रिश्ते आ मैं बिल्कुल पैरां च डिग जानी हाँ, क्योंकि वो मेरे रिश्ते ने। उन्हां नूं बचाउण दी, रिश्तिਆਂ नूं बचाउण दी खातर भी कोशिश करदी हाँ। फ्री क्लब दे नाल पोलियो ड्रॉप्स भी पिलाउंदे रहे, लाइक कोई भी निक्की निक्की एक्टिविटीज़ करन दा शौक हुंदा सी, करदे। मेरी अंग्रेजी तो मैं 39 मार्क्स आए सीगे मेरे ग्रैजुएशन दे विचों, मसा पास सी अंग्रेजी चों। ते कैम्ब्रिज दी डिक्शनरी चक लैंदी, अखबार पढ़िया करा। मैं इन्ना क आर्टिकल पढ़न नूं ना मैं 2-2 घंटे ला दिंदी सी, ओह चों कड्ढी जाने, सिੱਖੀ जाने। फिर मैं थोड़ी जी क्लासिस भी लईआं। ते मैनूं हुण भी याद आ कि मेरे कॉलेज च ना मैं एक मैम नूं जदों कहा, मैं लॉयर बनना, मैनूं कहंदी तू नहीं बन सकदी, लॉ तां इंग्लिश च हुंदा आ। यूनीवर्सिटी साइकिल रखिया होया सी, मैं रौनकी राम सर तो इंप्रैस हो गए, वो साडे प्रोफैसर आ उत्थे, वो साइकिल ते आउंदे जांदे, उन्हां नूं देख के ना मैं उन्हां तो मतलब प्रभावित हो के साइकिल लै लिया। फिर मैं साइकिल चलाउणा भी ठीक आ। हुण मैं कहता भी नहीं, मैं तां ना DSP भर्ती होना आ। जे लोकां दी हैल्प करनी आ भी आप जिथों आया ना, ये तां लोकां च वड़ना पऊगा। फिर ना कहंदे जी नहीं जी आपां पॉलिटिक्स च कुछ ना कुछ कर सकदे। उदों मैं पहली बार भुख हड़ताल कीती यूनीवर्सिटी दे विच, ते यूनीवर्सिटी के जिहड़े इशूज सीगे वो सॉल्व कराए। मैनूं लग्गिया भी ये लीडर दे विच बड़ी ताकत हुंदी है, वो समाज बदल सकदा है।
ਮੈਂ ਨਾ ਜੋ ਹੁਣ ਜੀ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗੀ ਜਾਂ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲੂੰਗੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ PPCC ਦੀ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਫਾਈਟ ਫॉर ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਿਆਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਨਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ, ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਕੀ ਜੀ ਧਾਕੜ ਜੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਮਝ। ਏਕਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਮਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗੌਂਸਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਚਪਨ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਧੁੰਦਲਾ ਯਾਦ ਆ ਕੁਛ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿ ਡੈਡ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਦਾਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ AK-47 ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਤਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਮੰਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ, ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੈਡ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਡੈਡ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸਥੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਸਥੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਮੰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬੀਤਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਲੜਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੁਛ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਸ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਸੀਗਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਫਤੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ 2 ਡੌਗਸ, ਰਿੱਕੀ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੈਬਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ,
ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪਮੇਰੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸਟਲ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਆ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਖੂਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਚਲੀ ਗਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ABC ਸਿੱਖੀ ਆ, ਠੀਕ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਉਹਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪੋਇਟਰੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਡੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 'ਚ ਹੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਲਜ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਬਚਪਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, 12ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਆ, 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ BA 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੈਗਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਤੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹਨਾ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ NCC ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। NCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ 9th ਕਲਾਸ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਐਂ ਗੇਅਰ ਪੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲੀ ਉਹ 'ਚ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਐਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਬੇਬਾਕੀ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜੋ। ਲਾਈਕ ਜੇ ਮੈਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, 9th ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੈਗਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਭੋਲਾਪਨ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ NCC ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ। ਮੇਰਾ 2005 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਰਾਹੇ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ 2005 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਲਮੋਸਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ NCC ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜੋ ਮੈਂ NCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੰਮ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ NCC ਦੇ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੀ ਰੋਟੀ ਉਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਰਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਰਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ 2005-6 ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ NCC ਦੇ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਵੀ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀ। NCC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਰਾਊਨਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੀ। ਖੈਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਟਨੈਸ ਫਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ weight ਚੱਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ weight lifting ਦੀ ਟੀਮ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ weight ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਖੁਰਾਕ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਕਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਕਣਾ। 63 weight ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਯੈਸ ਨਹੀਂ 6 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਸਟ ਆਉਂਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆ ਗਈ 7 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੈਂਪ ਉਹਦੇ ਲਾਏ weight lifting ਦੇ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੀਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੋਟੀ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ NCC ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲਾਇਰ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ CDS ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ NCC ਦਾ ਜਦੋਂ C ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ C ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ CDS ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਨਰਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆ ਲੋਕ। ਸੋਚੋ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਤੇ ਮੈਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਐਮ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਪਾਪਾ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਮੇਰਾ 7th ਰੈਂਕ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ 7th ਰੈਂਕ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। 7th ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਹਨਾ, ਛੱਡਣ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 1100 ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਬਦਲਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 2007 99 151 11031 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਕ ਕਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਦੇਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਫੈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਨਾਅਰੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ DC ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਵੀ DC ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਓ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਲਕਾਰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਸੋਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋਪੂ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ DR ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ KK, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੁੰਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸਮਥਿੰਗ ਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ KK। ਤੇ ਜਦੋਂ KK ਸਰ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੈਂ 39 ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਸਾ ਪਾਸ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੋਂ। ਮਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ KK ਸਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਵਾਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਤੇ ਚਿਪਕਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਦੀ ਆ।
ਖੈਰ ਟੀਚਰ ਆ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਟੈਲੈਂਟ ਤਾਂ ਪਛਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਲਾਇਕ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਲਾਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, 60 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਅਮ ਆਪ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੀਰ ਵੋਇਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਰਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਰਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਟੁੱਟੀ ਫੁੱਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਦਾਂ ਮੇਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਨੰਬਰ 6 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਰੂਮਮੇਟ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮਰੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਰੀਮ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸ ਟੂ ਗੁੱਡ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਰੱਖ ਲਈ ਹਨਾ। ਤੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣੇ, ਸਿੱਖੀ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ 53% ਮਾਰਕਸ ਆਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਡੀ ਵੀ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੀ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ 13ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ 7 ਤੋਂ 13ਵੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟੌਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਨਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੱਧ ਗਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਮੈਂ 58% ਲੈ ਲਏ। ਸੋ ਫਿਰ ਰੈਂਕ ਵਧਿਆ, ਫਿਰ 9th ਰੈਂਕ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ 9th ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੋਰ ਹਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਆਪਦੀ MA ਦੀ ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਅ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ MA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੜਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਚ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਬਣਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਲਾਅ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਾਅ ਚ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਹੁਣ MA ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਕ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਾਰਕ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆਪਦੇ ਹੋਸਟਲ ਚੋਂ। ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਨੂਅਲ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਟਰੋਫੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣੇ, ਕਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੀਟ ਕਰਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਕੁਛ। ਲਾਈਕ ਹੋਸਟਲ, ਮੇਰਾ ਹੋਸਟਲ ਨਵਾਂ ਹੋਸਟਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਈ ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ MA ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਅ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਤਾ। ਲਾਅ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ। ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਰੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਜੀ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲ ਪਈ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਅ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ
ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀ ਉਹ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਲਾਈਕ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਸਰ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਲੈਟ ਫੁੱਟ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਵਾਲਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਉਹ ਘਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ, ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸੈਟਲਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ, ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਬਣੂੰਗੀ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ NCC 'ਚ ਰਹੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕੁੜੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ DSP ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਆ। DSP ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤਾਂ DSP ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਐਂ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਲੀ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹਾਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਬੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬਣੋ। ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ, ਨੇਰ ਕੁੜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਇਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਆਪ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ DJ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, DJ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੀਰੋ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਲਈ 2014 ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਇਰ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੀਇੰਗ ਆ ਲੀਡਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹਨੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸੋਪੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਸੋਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ TV ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ 2011 ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਤੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ 1001 ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਹ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਸੋ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਰ ਲਾ, ਆਈਐਸ ਕਰ ਲਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰੀ ਵੱਲ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੁਣ ਆ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਰਾਏ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਸਪੀਚ ਕਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਿੰਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ 70% ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕੁਛ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਹਨਾ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ NSUI ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੋਪੂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਹਨਾ, ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਆ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ NSUI ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਚੰਦਨ ਰਾਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਆਇਆ, ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਐਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੈਸ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਠੀਕ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੀਡ ਕਿ ਯੈਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਭਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦੈਨਿਕ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿਮਰਨ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਜੋ ਹੁਣ ਜੀ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਾਂ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਖੋਲੂੰਗੀ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕਾਸਟ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਕਾਸਟ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਜੇ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਹਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਡੀ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਡੈਡੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਉਧਰ ਤੁਰੇ ਗਏ। ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਬਸ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਚੱਲੀ ਆ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਵਾਕਿੰਗ ਵਿਦ ਦੀ ਫਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਿਭੀ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ 2013, ਮਤਲਬ 5-6 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲੀ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਦਾਂ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨੌਨ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭੀ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਫਿਰ 14 ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਦੇ, ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮਿਲਣ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਮੰਗਾਇਆ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਮਿਸਲੀਡਡ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਆ,
ਮਿਸਲੀਡਡ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ, ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਕਟਰੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਯੰਗੈਸਟ ਫੀਮੇਲ ਟੂ ਬੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਪੀਪੀਸੀਸੀ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਪੋਸਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਵਾਓ 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 ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਵੀ ਕੀ ਆ ਹਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪਰਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਮਪੀ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਭੈਣ ਹੀ ਆ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਨਐਸਯੂਆਈ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਈ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਨਾ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਸੀ, ਜੁਗਨੂ ਹੈ, ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਆ, ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਬੁੱਧੀ ਰਾਜਾ, ਹਾਰਦਿਕ, ਲਾਲੀ ਬਾਈ, ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਬਰਿੰਦਰ ਬਾਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰਕਲ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ, ਨਹੀਂ ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸਮਥਿੰਗ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੌਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਬੜਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਮੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੋਰਟ, ਬਟ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਨਾਮ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਨਐਸਯੂਆਈ 'ਚ ਮਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜੂੰਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਪੀਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਅਸੀਂ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਪੁੱਸੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਵਨੀਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਟੱਚ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਜ ਕਰ ਗਏ 17 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2017 'ਚ ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਜਿੱਤਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੱਤੇ। ਤੇ ਐਸਐਫਐਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਉਹ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੇਖੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ। ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲੱਕੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮਤਲਬ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਆਪ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹੋਸਟਲ ਨੰਬਰ 6 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਖਾਤਾ, ਚਲੋ ਜੀ ਖਾ ਲਓ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨ। ਸੋ ਗਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਔਰਫਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਯੂਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਕੁਛ, ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਜੁਝਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਛੱਡਤੀ, ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2017 ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਤਾ, ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਫॉर ਰਾਈਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦਣ ਫਾਈਟ ਫॉर ਰਾਈਟ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਫਾਈਟ ਫॉर ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖਿਆਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਿਆਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਪੈਸੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਆ, ਪੈਸੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਵਕੀਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੜ, ਬਹਿਣਾ ਨੀਗਾ ਟਿਕ ਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸਾਈਡਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਮਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਰਹੀ ਆ 5 ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਬਤਾਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਆ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ, ਉਹ ਚ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਚ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਵੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਬੁੱਕ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸੱਚਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਗ ਕਰਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਕਤ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਨਾ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ, ਵੀ ਇਹੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਕੀ ਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਰਹੀ ਆ, ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਤੂੰ ਰੱਖੀ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭਣੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵਕੀਲ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੂਗੀ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਨਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਲੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਲੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਰੀਝਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਰੀਝਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚਾਅ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਰੀਝਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚਾਅ ਨੇ, ਦੱਬੇ ਨੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਰੀਝਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਚਾਅ ਨੇ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਹਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਰੀਝਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂਗਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਸ਼ੌਂਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪੋਇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤ ਸੁਣਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਡੌਗਸ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਦੇਖਦੀਆਂ ਖੇਡਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਬੀਗਲ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਚੀਕ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਹ ਛੜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਰਾਜ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੁਲਦੇ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਭ, ਫਰੈਂਡਸ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਐਨੀਥਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਾਹਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੇਬਾਕ ਜੀ ਆ, ਲੜਾਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਨਿਭਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਲਈ ਹਾਂ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰਸਤਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਸੋਚਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਲਸ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਇੱਧਰ ਕੱਪੜੇ, ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪਦੀ ਆਪ ਪਕਾਉਣੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੂੰਗੀ, ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗੇੜੀ ਲਾਉਣਾ, ਇਕੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੇੜੀ ਲਾਓ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੁਫਨਾ, ਤੇ ਉਹ
ਇੱਕੋ ਮਿੱਕੇ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੂਵੀ ਮੇਰਾ ਹਰ ਵੀਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਹੋ ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸਰਕਲ ਆ ਨਾ। ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਦਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਮਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਰੇ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਪਾਪਾ ਵੱਡੇ ਮੰਮਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੇਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮੂਵ ਕਰ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਭੈਣ ਜੁੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ। ਕੁੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਖਾੜਕੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ, ਕਿ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਤਾ, ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਲੜਾਤੇ। ਠੀਕ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਦਰ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅਲੋਨ। ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨੇ 98 ਟਾਈਮਸ ਦੇਖੀ। ਮਤਲਬ 98 ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ 98 ਵਾਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ 2017 ਚ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਹ ਉਧਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ 70 ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੱਚ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮਾਂ ਵੀ ਦਿਖਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਖਦਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੈਟੂ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਜੀ, ਇਹ ਟੈਟੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਵਾਇਆ? ਇਹ ਟੈਟੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਮਾਈ ਪਾਪਾ ਮਾਈ ਪ੍ਰਾਈਡ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤਾਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਾਪਾ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਤੁਰਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕੱਟਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਰੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੋਈ ਆ।
ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਖਾਸ ਸੰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਵੈਸੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਨਮੰਨੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ, ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ, ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਰ ਲਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਕਿ 100% ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਠੀਕ ਆ। ਪਾਪਾ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਵਾਕ ਹੋ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਹਨਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਵਾਕ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸੀਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ 2017 ਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰ, ਐਮਐਲਏ ਅਪਲਾਈ ਕਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਪਾਪਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਛੱਡ ਪਰੇ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਅ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਨਾ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੋ ਉਮਰ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਸ਼ਕ ਇਬਾਦਤ ਆ। ਇਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਸ਼ਕ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ ਆ ਚਾਹਤ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 100% ਨਾ ਦੇ ਪਾਵਾਂ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਲਈ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਵੀ ਗਈ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂਗਾ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਸਮਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਕੰਮ ਰੂਹ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਵੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਰੂਹ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਲਾਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅਪਸੈਟ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੂਹਦਾਰ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਰੂਹਦਾਰ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹਦਾਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲਈ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਬਣੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭੂਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰਫਨ ਆ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਊਂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਚ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲੜਾਕੀ ਆ। ਕਹਿਣਗੇ ਕੇਸ ਨਾ ਪਾ ਦੀ, ਕੇਸ ਨਾ ਪਾ ਦੀ। ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਪਾਈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰੇ, ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਰੀਝਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਨ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਆ, ਸਹੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜੂੰਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਇਬਾਦਤ ਆ, ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰ ਜੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰ ਜੂੰਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਗਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਕਟਾ ਲੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਝੁਕਾਉਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਾਹਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੂਹ ਤੋਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰੀ, ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕੇ ਅਵੱਲਾ, ਬੇਲੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕੇਰਿਆ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਫਿਆਂਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਸਨੇਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਥੈਂਕਫੁਲ ਰਹਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਵੀਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ, ਪਾਪਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮਾਸੀ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਰਜੋਤ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਮਨਦੀਪ, ਉਹ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਵੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰਮ ਬਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਮਦੀਪ ਵੈਦਵਾਨ, ਯੂਥ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰਜੀਤ ਆ ਮਾਮਾ, ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਮਨਦੀਪ ਵੀਰਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਸੁਖਦੀਪ ਸੁਖ, ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਨਦੀਪ ਵੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮਨਦੀਪ ਵੀਰਾ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਉਹ ਭਾਬੀ ਤੇ ਵੀਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਆ। ਸਿਮਰਤ ਭਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਖੰਗੂੜਾ ਦੇ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਕੁ ਮੇਰੇ ਕੁਲੀਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਗਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਰਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਰੂਹ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਕਈ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਕਮ ਭਾਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਆ, ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਆ ਨਾ ਮਨਦੀਪ ਵੀਰੇ ਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਜਿਹਾ, ਕੂਲ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੇ ਖੈਰ ਸਿਬਲਿੰਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਲਾਈਕ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਿਡ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸੁਖਦੀਪ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤ ਪੰਗੇ ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਆਹ ਸਪੀਚ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਠੀਕ। ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕੀ ਆ ਹਨਾ, ਪਰਮ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਰੋਲ ਆ। ਤੇ ਹਾਕਮ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਕੀਲ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਡਾ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਜੇ ਭਾਂਜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਛੋਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਇੱਕ ਭਤੀਜੀ ਆ ਕਿਊਟ ਜੀ, ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਆ। ਬਟ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਦੇ ਹੋ ਜੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਨੰਨੂ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਨਾ ਮਨਦੀਪ ਵੀਰੇ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੰਘੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਔਰਫਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੀ ਹੈ ਏਕਮ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਅਡੋਪਟਡ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਰੇ ਔਰਫਨ ਵਾਲੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਕੀ ਜੀ ਧਾਕੜ ਜੀ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੌਫਟ ਕਾਰਨਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਛੋਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।